motivation. He was able to reach great heights. He did not say, I belong to a poor family, so there was no opportunity to study, there was no opportunity to contribute. He did not say that. On his own, he has done many things. And when he was working in Madras Port Trust, his colleague recognized his genius and sent his details to G.H. Hardy of Trinity College of Cambridge. All of you, I think you know about Cambridge University, right? There are two universities in England, Oxford University and Cambridge University. Oxford University, it publishes Oxford Dictionary, and Cambridge University publishes Cambridge Dictionary. These are standard dictionaries for English language. Okay, but there is one college affiliated to Cambridge University, that is Trinity College. So this guy went there and he has completed his BSc also in mathematics. And after he has come back to India, at that time the lifespan was not very high. So at a very young age he has died at the young age of 32 he has died. But even today we remember it because of his contribution to mathematics. And one thing I have observed about mathematics is, it is a universal subject. You go anywhere in the world, you go to Japan, you go to South America, Africa, India, mathematics will remain the same. All other subjects will change. Geography, if you are studying, in India you study Indian geography. In South America you study South America. History also, it keeps changing. But mathematics is universal. If you study mathematics here, you can go anywhere in the world and you can get a job. That is the advantage of mathematics. I am an English teacher, but if I go to Japan, they may not they may not give me any job. But if I have studied mathematics, I can go anywhere and teach. So that is the advantage of mathematics. You are very lucky that you have chosen mathematics. And if you really work hard, you can get a job anywhere in the world. And it has applications in every field, including accounts. In accounts it is useful. In every subject you see, science, computers, wherever you go, it has its value. So I am very happy that that you have taken mathematics, and really it is a very nice event. Every student has spoken very well. So that's it. Thank you. I'd like to invite Dhyananandam sir to speak few words. Please sir. మీరందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండడమ్మా, ఒకే ఒక్క నిమిషం. రైట్, సభకు నమస్కారం. సో ఈరోజు శ్రీనివాస రామానుజం గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మనమే కాదు, మన యావత్ భారతదేశం మొత్తం కూడా ఈరోజు ఎంతో ఘనంగా ఆయన యొక్క జన్మదిన వేడుకల్ని ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. సో దాంట్లో భాగంగా మన కళాశాల నుంచి మరి మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్ హేమంత్ సార్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో కన్నుల పండగగా, కలర్ఫుల్గా చాలా మ్యాథ్స్ ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడాను ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈనాటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, శ్రీనివాస రామానుజం గారు మనందరికీ కూడా ఒక మంచి ఆదర్శప్రియుడు. మన ఇంగ్లీష్ సార్ చెప్పినట్లుగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి మ్యాథ్స్ అంటే ప్రాణం, మ్యాథ్స్ అంటే జీవితం అదే అనుకునేవాడు. వాళ్ళది చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ. మరి కష్టంలో నుంచి, పేదరికంలో నుంచి గణితం పట్ల ఆసక్తితోటి చిన్నప్పుడు ఆయన చదువుకుంటున్నటువంటి స్కూల్లో కూడా ఇక వేరే సబ్జెక్ట్ అనేది ఆయనకేం తెలియదు. ఆయన చిన్నప్పుడు పలక, స్లేట్ అంటాం మనం ఇప్పుడు, ఆనాడు చెక్కతో అంటే మామూలుగా పెంకుతో చేసినటువంటి పలక ఉండేది. ఆ పలకతో పాటు ఆయనకి రోజు వాళ్ళ అమ్మ వేసినటువంటి షర్ట్ అనేది ఆయన రాసి ఆ బలపంతో రాసి ఆ షర్ట్తో తుడిచి మొత్తం కూడా ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి అదంతా కూడా నల్లగా అయిపోయేదట. వాళ్ళమ్మ అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉండేది. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆయన ఎప్పుడు కూడా అప్పుడు చెప్పినప్పటి నుంచి షర్ట్ యూజ్ చేయకుండా చేతిని యూజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు, రాసిన దాన్ని రబ్ చేయడానికి. ఆ చేయంతా కూడా నల్లగా అయిపోయి ఇంతలో కాయలు కాసేయట. ఇక తర్వాత పెన్ పెట్టి బుక్ మీద రాసేటప్పుడు ఎన్నో బుక్స్ని మొత్తానికి మ్యాథ్స్కే ఉపయోగించేవాడు. అలా 10th క్లాస్లో కూడా ఆయన ఫెయిల్ అయ్యాడు కొన్ని సబ్జెక్టులో.
మ్యాథ్స్లో మాత్రం 100 తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా అన్ని సబ్జెక్టుల్లో కంటే కూడా మ్యాథ్స్లో ఫుల్ వచ్చాయి, కొన్ని సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయిపోయి పై చదువులకి కూడా వెళ్ళలేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే మరి మద్రాస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆయన ప్రతిభను గుర్తించి ఒక స్కాలర్షిప్ కూడా, ఆయనకు చాలా పేదరికంతో ఉంటే ఆ స్కాలర్షిప్ కూడా ఇచ్చి ఈ యూనివర్సిటీలో అంటే అక్కడ ఆ కాలేజీలో చదువుకోవడానికి ఆయనకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. అక్కడ కూడాను అనేకమైనటువంటి కొత్త గణితానికి సంబంధించి, మ్యాథ్స్కి సంబంధించి అనేకమైనటువంటి కొత్త రోజుకి కొత్తగా క్రియేటివిటీతో ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. బట్ ఆయన జీవితం మనందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయం కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే మ్యాథ్స్ అనేది సార్ చెప్పినట్టుగా ప్రపంచంలో ఎక్కడ పోయినా 0 ఉంటుంది. అదేందమ్మా, 1 అయినా 2 ఏ నెంబర్ అయినా సరే ప్రపంచంలో అందరూ కూడా వాడేది, అవి మారవు. అది యూనివర్సిటీకి సంబంధించింది కాబట్టి మ్యాథ్స్లో మనం మంచిగా రాణిస్తే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మనం ఉండగలుగుతాము. ఆర్థికంగా అంటే ఎకనామికల్గా కూడా మనం మంచి డబ్బుని సంపాదించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ కూడా ఆయన అన్ని సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయినా కానీ ప్రొఫెసర్ హార్డీ గారు ఈయన గురించి తెలుసుకొని ఆయన యొక్క ప్రోత్సాహంతో ఇక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి స్కాలర్షిప్ తోటి ఆయన ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటూ మరి మ్యాథ్స్లో ప్రపంచంలోనే కనీవిని ఎరగినటువంటి కొన్ని కొత్త సిద్ధాంతాలని ఆయన ప్రతిపాదించి అతి చిన్న వయసులో జస్ట్ ఓన్లీ 32 years old 32 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన అదే 24 hours ఇదే మ్యాథ్స్ చేసుకుంటూ తన అనారోగ్యం పాలైపోయాడు. ఆరోగ్యం గురించి కూడా పట్టించుకోలేదు. సో కొన్ని ఆయన మొత్తం ఆయన బాడీ అంతా కూడా పాడైపోయి సో అతి తక్కువ ఏజ్లోనే ఆయన మరణించాడు. మరణించే ముందు కూడా ఆయన్ని చూడటానికి ప్రొఫెసర్ హార్డీ గారు వచ్చినటువంటి ఒక ట్యాక్స్ నెంబర్ అడగను సార్, ట్యాక్స్ నెంబర్ 1729. సో ఆ నెంబర్ వేస్ట్ అని చెప్పి అంటాడు హార్డీ గారు. కానీ ఆ నెంబర్ కూడా ఎంతో టాలెంట్ అని, దానికి ఎంతో విలువ ఉందని చెప్పి అప్పటికప్పుడే అంటే ఇంకొక కొద్ది క్షణంలో మరణిస్తాడు అన్నటువంటి ఆ టైంలో కూడా మ్యాథ్స్కు ఉన్నటువంటి ఆయన ఇంట్రెస్ట్ని, ఆయన ఆసక్తిని మనం ఎంత తక్కువ చెప్పుకున్నా అది వ్యర్థమే. సో ఆయన కనిపెట్టినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఆ తర్వాత ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి మ్యాథ్స్ శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా ఆమోదించారు, వాటిని బలపరిచారు. సో ఆయనకి మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. తక్కువ చదువుకున్నా కానీ ప్రపంచంలోనే గణిత శాస్త్రవేత్తల్లో అగ్రగణ్య స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన యొక్క శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు. సో ఆయన బర్త్డే మనం చేసుకోవటం, మరి మ్యాథ్స్లో ఉన్నటువంటి ఎంపీ చదువుతున్నటువంటి మీరందరూ కూడా ఆయనలాగా పట్టుదలతో మేము కూడా సాధించగలము అన్నటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకెళ్తే మీరు కూడా కొత్త వాటిని కనిపెట్టవచ్చు. మీరు కూడా అనేకమైనటువంటి రంగాల్లో ముందుకి దూసుకుపోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మరి రామానుజం గారి యొక్క జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఒక స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి విధానంలో మనం ముందుకెళ్తే మనం కూడా ఒక గొప్ప మ్యాథ్స్ శాస్త్రవేత్తలుగా, ఒక మంచి వ్యక్తులుగా మనం కూడా రాణించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో భవిష్యత్తులో మీరందరూ కూడా రామానుజు లాంటి వ్యక్తులుగా మీరంతా కూడా రావాలని అటు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలందరూ కూడాను నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరూ కూడాను సార్స్ అందరూ కూడాను నమస్కారాలు చెబుతూ మీ అందరూ నా దీవెని తెలుసుకుంటూ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Very good evening, my dear staff members and my dear students. Today we are celebrating Mathematicians Day. Yes. So, మనం రామానుజన్ కంటే ముందు ఆర్యభట్ట గురించి చెప్పుకోవాలి కదా. 3rd centuryలోనే జీరోని కనిపెట్టిన వ్యక్తి. అతనికి 23 years old, రైట్, 23 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. సో ప్రజెంట్ మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాయి, మేబీ నియర్ బై ఉంటారు కదా. సో ఎంతమంది వితౌట్ యూజింగ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటర్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్? క్యాల్కులేటర్ లేకుండా ఎంతమంది మీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారు? నో, లేరు కదా. సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టేబుల్స్? ఎంతమందికి వచ్చు ఎక్కాలు? స్కూల్లో నేర్చుకున్నాం కదా, వచ్చా చేసుకుంటున్నాం. కానీ మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన నాలెడ్జ్ని లాస్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ చెప్పారు, సాల్వర్ చెప్పారు, అందరు చెప్పారు వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ని కదా. సో గ్రేట్నెస్ దాన్ని మనం పాస్ట్ని మర్చిపోకుండా ప్రజెంట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి మనం ఏదో కొంత ఇవ్వాలి కదా, రైట్. సో నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను. ప్రతి ఒక్కరు కూడా
ఎలక్ట్రానిక్స్ గూడ్స్ పైన ఆధారపడకుండా మీ బ్రెయిన్స్ని యూజ్ చేసి మ్యాథ్స్ని యూజ్ చేయండి. ఓకే, సో గివ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్. కొంతమంది కన్నా అందరికీ కాదు 24/7 మొబైల్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ దాన్ని కరెక్ట్ వేలో యూజ్ చేసుకోం. సో దాన్ని యూజ్ చేస్తూ పాడవకుండా దాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ దాన్ని యూజ్ చేస్తున్న మీరు కూడా అప్డేట్ అవ్వండి. మేడం చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అండ్ రజిత ప్లీజ్ కమ్. Okay, let's start. Okay. I would like to invite my friend Vijay Lakshmi. Please come on to the dais and speak few words. Good afternoon, everyone. Respected principal sir and faculty members and seniors. Good afternoon, everybody. Respected principal sir and faculty members and seniors and my dear friends. Good afternoon, everyone. I wish that you all are blessed with the unmatched capacity to solve all the problems in math and in life. Happy National Mathematics Day. Let us celebrate National Mathematics Day by keeping aside all the fears for math and embracing this subject with love. Today I want to say a great mathematician and to say a few words about great mathematician Shakuntala Devi. Shakuntala Devi was an Indian mathematician, writer and mental calculator, popularly known as human computer. She was born on 4th November 1929 at Bangalore to a Kannada Brahmins family. Her father C.V. Sundara Raja Rao. He was worked as a magician in circus. On 18th June 1980, she demonstrated the multiplication of two 13-digit numbers. These numbers were picked at random by the Department of Computing at Imperial College London. She correctly answered in 28 seconds. This event. సో వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ విజయలక్ష్మి. Next, I would like to invite Prashant Akka from second year to talk few words on this day. National Mathematics Day. Is it? Is it or not? Yes. Yes. And on this auspicious occasion, I would like to speak a few words about Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan Iyengar was born on 22nd December 1887 in the year 1887 at Erode in Tamil Nadu. He was a great mathematician and he was one of the talented mathematicians in Indian history. Some extraordinary contributions that are done by moving like a robots in 21st century. We need to create a brain like Srinivasa Ramanujan at the present. Good afternoon, everybody. Respected faculty, my dear friends and seniors, wishing you happy Mathematics Day. Let us we know about the Pythagoras. Good afternoon, everybody. Respected principal sir and teachers, my dear friends. Srinivasa Ramanujan was an Indian mathematician whose contribution to the analytical theory of numbers and worked on continued fraction, elliptic function and infinity series. He was born in December 22nd, 1887 at Erode. He is born in his రామానుజన్ వందనం పదాలకు శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు రామానుజన్ వందనం పదాలకు మా గణిత శాస్త్రులారా మరచిపోము మేము బడులల్లో గుడి కడుతాం గుండెల్లో నిన్ను పెడతాం
బడులల్లో గుడి కడుతాం, గుండెల్లో నిన్ను పెడుతాం. శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు, రామానుజన్ వందనం పదాలకు. శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు, రామానుజన్ వందనం పదాలకు. యూక్లిడు నుండి రామానుజన్ దాకా గణితం యొక్క ఘనత తెలుసుకున్న చరిత. మీ మేధస్సు చూసి జ్ఞానులమైతిమి మేం, మీ మేధస్సును చూసి జ్ఞానులమైతిమి మేం. శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు, రామానుజన్ వందనం పదాలకు. శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు, రామానుజన్ వందనం పదాలకు. గణితాన్ని పుట్టించి పురుడు పోసిరి మీరు, గణితాన్ని పుట్టించి పురుడు పోసిరి మీరు. గణితాన్ని కనుగొన్న మహనీయులు మీరు, గణితాన్ని కనుగొన్న మహనీయులు మీరు. గణితాన్ని కనిపెట్టి రేపటి మార్గం దిద్ది, గణితాన్ని కనిపెట్టి రేపటి మార్గం దిద్ది. శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు, రామానుజన్ వందనం పదాలకు. శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు, రామానుజన్ వందనం పదాలకు. దేశానికి గర్వం తెచ్చి మంచి మనుషులు మీరు, దేశానికి గర్వం తెచ్చి మంచి మనుషులు మీరు. విద్యార్థుల మనసుల్లో మహనీయులు మీరు, విద్యార్థుల మనసుల్లో మహనీయులు మీరు. చక్కని లెక్కలు చెప్పి చుక్కల్లో ఉంటిరి మీరు, చక్కని లెక్కలు చెప్పి చుక్కల్లో ఉంటిరి మీరు. శ్రీనివాస వందనం అయ్యంగారు, రామానుజన్ వందనం పదాలకు. థ్యాంక్ యూ.